Hello students, we are discussing 4th chapter Nutrition in Living Organisms. In last period, we discussed nutrition in plants. In today's period, we are going to learn nutrition in animals. Let's start. First point is nutrition in animals. प्राण्यामधील पोषण. In first period, we discussed nutrition in plant. Like that, today we are going to learn nutrition in animals. In nutrition of animals, this concept refers to the body's need for nutrients, mode of ingesting food and its use in the body. Nutrition साठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणलं तर न्यूट्रिएंट्स, पोषक घटक, मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड, आपण अन्न ग्रहण करण्याची पद्धत, आणि शेवटी आहे इट्स यूज आणि त्याचा उपयोग. ह्या तीन गोष्टीवर प्राण्यामधील पोषण अवलंबून आहे. देर आर 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन. पोषणाचे आपल्याला 5 टप्पे दिसून येतात. प्राण्यामध्ये पोषणाची 5 टप्पे दिसून येतात. देर आर 5 steps in nutrition. First is ingestion, अन्नग्रहण. Food is taken into the body. What happens in this process? In this process, food is taken into the body. In all animals, there is different organs for taking food into the body. Okay, now second step is digestion. Digestion means conversion of food into simple soluble forms. You know that when we take food, that time food not mix in blood as it is. First it convert into soluble form, then it absorbs into the blood. So digestion is the second step of nutrition in animal. Now third is absorption, शोषण. Absorption म्हणजे शोषण, transfer of soluble food to the blood. शोषण म्हणजे पचनातून तयार झालेले विद्राव्य रक्तात शोषले जातात, याची सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. And the fourth step is assimilation, सात्मीकरण. Utilization of absorbed food by cells and tissues for energy production, growth and repair. पहा, सात्मीकरण या क्रियेमध्ये आपण जे शोषलेले द्रावणीय अन्नाचे शरीरातील पेशी व उतीमध्ये वहन व ऊर्जा निर्मिती केली जाते. ज्यावेळेस अन्न हे सॉल्युबल फॉर्ममध्ये रूपांतर होतो आणि तो जेव्हा रक्तामध्ये ॲब्झॉर्ब केले जातो, तेव्हा त्याचा उपयोग आपण आपल्या शरीरातील पेशी, उती किंवा मग आपल्याला ऊर्जा मिळण्यासाठी आपण त्याचा उपयोग करतो. आणि शेवटचा जो टप्पा आहे तो आहे इंजेशन. इजेशन मीन्स उत्सर्जन. रिमूव्हल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स अँड अनडायजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी. आपल्या शरीरात जे पचन व शोषण न झालेले उर्वरित अन्नघटक आहे ते शरीराबाहेर टाकले जाते. आपण जे अन्न खातो ते सगळंच अन्न आपल्या शरीरामध्ये पचन होत नाही. मग जे वेस्ट मॅटर आहे ते आपल्या बॉडीतून काय केलं जाते, बाहेर फेकले जाते. अशा पद्धतीने पोषणाची 5 टप्पे आहेत. ओके, देर आर 5 steps in nutrition. Remember these steps very well. Okay. Now second point is types of nutrition in animals. First, holozoic nutrition, समभक्षी पोषण. In unicellular animals, all the steps of nutrition occur within their unicellular body. This is holozoic nutrition. तुम्हाला माहित आहे, आपल्या वातावरणामध्ये, पर्यावरणामध्ये असेही काही सूक्ष्म सजीव आहेत, सूक्ष्म प्राणी आहेत की त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला ही न्यूट्रिशनची क्रिया झालेली दिसून
येते. मग तुम्हाला सांगता येईल का काही एक्झाम्पल्स? विच आर द युनिसेल्युलर ॲनिमल्स? येस, फॉर एक्झाम्पल अमिबा. Amoeba is a unicellular animal. We can't see with our eyes because it is very small in size, because it made up of only one cell. Then in unicellular animals, all the steps of nutrition occur within their unicellular body. मग अमिबा हा अतिशय सूक्ष्म प्राणी आहे. मग या प्राण्यामध्ये पोषणाची क्रिया कशी होत असेल बरं? तर पोषणाची क्रिया एकपेशीय प्राण्यामध्ये त्या पेशीतच ह्या सगळ्या क्रिया झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. ठीक आहे, मग कशा पद्धतीने होते नेमके? अमिबा डज नॉट हॅव ऑर्गन्स लाईक हँड्स अँड माउथ, बट इट हॅव अ न्यूक्लियस अँड द अमिबा surrounds the food particle from all sides to take it into the cell from the pseudopodia, and after that it digests the food with the help of different enzymes, and undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia. Like this, amoeba take food in its cell. Okay, now let's watch a video about the nutrition in amoeba. मग कसा वाटला व्हिडिओ? छान आहे ना? तर या व्हिडिओमध्ये सांगितल्या पद्धतीने जे एकपेशीय प्राणी आहेत, या एकपेशीय प्राण्यामध्ये अशा पद्धतीने न्यूट्रिशन झालेलं आपल्याला दिसून येते. जसं अमिबा हा एक पेशीय प्राणी आहे, त्याच पद्धतीने युग्लिना, पॅरामेशियम यासारख्या एकपेशीय सजीवात सुद्धा पोषणासंबंधीच्या सर्व क्रिया त्यांच्या पेशीतच होत असतात. मग आता हे झालं एकपेशीय प्राण्याबद्दल. म्हणजे बहुपेशीय प्राणी असतात ते कशा पद्धतीने अन्न ग्रहण करतात? तर बहुपेशीय प्राण्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे ऑर्गन्स दिसून येतात, वेगवेगळे शरीरातील भाग दिसून येतात. उदाहरणामध्ये कीटकामध्ये अन्नग्रहणाकरिता मुखावयव असतात, झुरळामध्ये आणि नाकतोड्यासारखेमध्ये काय असतो? जबड्यासारखे मुखावय असते, आणि फुलपाखरूमध्ये आपल्याला नळीसारखी सोंड वापरून अन्नग्रहण केलेलं दिसून येतं. तर अशा पद्धतीने युनिसेल्युलरमध्ये वेगळ्या पद्धतीने न्यूट्रिशन झालेलं दिसतं आणि मल्टीसेल्युलरमध्ये वेगळ्या पद्धतीने झालेले दिसून येतं. त्याच पद्धतीने इन मॉस्किटोज अँड बेडबग्स मीन्स ढेकून. इन मॉस्किटोज अँड बेडबग्स यूज अ needle like mouth part to purse and a tube like mouth part to suck blood or other fluids. ओके नाही, जसं ढेकून आहे, मच्छर आहेत, यामध्ये सुद्धा अन्न ग्रहण करण्यासाठी त्यांना एक वेगळं भाग दिसून येतो, निडल लाईक सुईसारखा भाग दिसून येतो, आणि ह्या ट्यूब लाईक स्ट्रक्चरनं ते काय करतात? लिक्विड भाग हे शोषून घेतात आणि त्यांचं पोषण करतात. तर अशा पद्धतीने होलोझाईक न्यूट्रिशनमध्ये आपल्याला पोषण झालेलं दिसून
येतं. नाव सेकंड पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ फूड. पहा, याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायचं आहे, अन्न प्रकारानुसार प्राण्यांचे वर्गीकरण. फर्स्ट, हार्बिवरस. हार्बिवरस मीन्स शाकाहारी ज्याला आपण म्हणतो. इन हार्बिवरस animals use plants directly as their food. Herbivorous means those animals which eat plants. For example, grazing animals, granivores and frugivores means seed eaters and fruit eaters. These are the animals, they are called herbivorous, which totally dependent on the plants. Okay. Now second type is carnivorous. Carnivorous means मांसाहारी. Animals that depend on other animals for their food are carnivorous. पहा, काही प्राणी आपल्याला कसे दिसतात की अन्नासाठी इतर प्राण्यांवर ते अवलंबून असतात. जे मांसाहारी प्राणी असतात ते इतर प्राण्यांना खाऊन आपलं पोषण करतात, त्यांना आपण म्हणतो मांसाहारी प्राणी. ओके, विच आर द कार्निवरस ॲनिमल्स? For example, predators and insectivores, which depends on predators and insectivores, means which depends animals like feed on herbivorous and animals that feed on insects. They are called carnivorous animals. Okay. Now third type is omnivorous, मिश्राहारी प्राणी. या प्रकारामध्ये आपल्याला काही प्राणी मांसाहारी असलेले पण दिसून येतात आणि शाकाहारी असलेले सुद्धा दिसून येतात. ओके नाही. ॲनिमल्स दॅट ऑब्टेन देअर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. फॉर एक्झाम्पल, मंकीज, चिंपांजीज अँड वी मीन्स ह्युमन बिंग्स अल्सो. ओके नाही. आपण सुद्धा कशामध्ये येतो मग, कोणत्या प्रकारामध्ये? मिश्राहारी, ऑमनिवरस, बिकॉज वी डिपेंडंट ऑन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आपण आपलं जे पोषण आहे ते आपण प्राण्यावर सुद्धा अवलंबून आहोत काही प्रमाणामध्ये आणि काही प्रमाणामध्ये प्लांट्सवर. म्हणूनच ऑमनिवरसमध्ये ह्युमन बिंग्स सुद्धा इन्क्लूड होतात. सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लिनिंग अँड कन्झर्विंग द एन्व्हायरमेंट बाय द व्हेरी ॲक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्व्स. दे आर कॉल्ड स्कॅव्हेंजर्स अँड डिकम्पोजर्स. पहा, या तिन्ही प्रकाराच्या नंतर आपल्याला अशी काही प्राणी दिसतात आपल्या अवतीभोवती की काही सजीव हे त्यांच्या अन्नग्रहणाबरोबर पर्यावरण स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धन करण्याचं सुद्धा कार्य करतात. आणि अशाच सजीवांना आपल्याला काय म्हणायचं आहे? स्वच्छताकर्मी, म्हणजेच स्कॅव्हेंजर्स अँड विघटक. विघटक म्हणजे डिकम्पोजर्स. लाईक दिस इन्क्लूड्स इन ऑमनिवर्स. ओके. नाउ द फोर्थ इज स्कॅव्हेंजर्स. Scavengers means स्वच्छताकर्मी. Scavengers obtain their food from dead bodies of animals. पहा, अशी काही सजीव असतात की ते मेलेल्या प्राण्यांमधून आपलं शोषण किंवा पोषण करतात. फॉर एक्झाम्पल, वल्चर, क्रो अँड हायना. वल्चर मीन्स गिधाड, क्रो मीन्स कावळा, हायना मीन्स तरस. हे जे प्राणी असतात हे मेलेले जे दुसरे इतर प्राणी असतात त्यांच्यावर हे अवलंबून असतात, म्हणजे त्यांचं अन्न खाऊन ते जगतात. त्यांना आपल्याला म्हणायचं आहे स्कॅव्हेंजर्स. तुम्हाला माहीत आहे मैना किंवा मग हायना किंवा मग व्हल्चर म्हणजे गिधाड. आपल्याला गिधाडची माहिती आहे की एखादं मेलेलं जर शरीर असेल तर त्याच्यावर गिधाड येऊन त्याचं अन्न काय करतात? ग्रहण करतात. म्हणजे हे सगळे प्रकार कशात येतात? स्कॅव्हेंजर्समध्ये येतात. ठीक आहे. आणि फिफ्थ आहे लास्ट, डिकम्पोजर्स म्हणजे विघटक. डिकम्पोजर्स आर सम मायक्रोब्स विच ऑब्टेन देअर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ऑर अदर मटेरियल्स. विघटक म्हणजे असे काही सूक्ष्मजीव असतात, हे मृत शरीराच्या अवशेष तसेच काही पदार्थ कुजवून त्यापासून अन्न मिळवतात. आणि हे जे जीव आहेत हे नैसर्गिक पदार्थाच्या कुजण्याच्या प्रक्रियेपासून सूक्ष्मजीवांचे पोषण होते. तर अशा पद्धतीने
काही सजीव हे आपल्याला डिकम्पोजर्समध्ये सुद्धा आलेले दिसून येतात. ओके, दीज आर सम टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द फूड: हार्बिवरस, कार्निवरस, omnivorous, scavengers and decomposers. Okay, now next point is saprozoic nutrition, मृतोपजीवी पोषण ज्याला आपण म्हणतो. Some insects, unicellular animals obtain the nutrients by absorbing the liquid organic materials from the dead bodies of other animals or from the environment. This is saprozoic nutrition. For example, house flies, ants, spiders, etc. पहा, ह्या प्रकारामध्ये आपल्याला काही कीटक, एकपेशीय सूक्ष्मजीव हे काय करतात? मृत शरीरातील किंवा आजूबाजूच्या वातावरणातील द्रवरूप सेंद्रिय पदार्थाचे शोषण करून त्यांचा अन्न म्हणून वापर करतात. ओके नाही, उदाहरणामध्ये आपल्याला माहिती आहे घरमाशा ज्याला आपण हाऊस फ्लाय म्हणतो. ओके नाही, लिक्विड जो भाग आहे वातावरणाचा तो काय करतात? ॲब्झॉर्ब करतात, शोषून घेतात आणि त्याच्यावरूनच ते स्वतःचं पोषण करतात. तर याच्यामध्ये आपल्याला त्याच पद्धतीने स्पायडरसुद्धा दिसून येतात ज्याला आपण कोळी किडे म्हणतो, आणि आंट्स, मुंग्या. तर हे सगळे कशात येतात? सॅप्रोझोइक न्यूट्रिशन म्हणजेच मृतोपजीवी पोषण. ओके, नाव नेक्स्ट इज पॅरासिटिक न्यूट्रिशन ज्याला आपण परजीवी पोषण असं म्हणतो. आपण प्लांट्स न्यूट्रिशनमध्ये पाहिलं होतं. पॅरासिटिक प्लांट्स दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट, होस्ट प्लांट, दॅट इज कॉल्ड पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक आहे, मग प्राण्यामध्ये कशा पद्धतीने होते पोषण या ठिकाणी आपण पाहूयात. Some animals depend upon other animals for food. They can obtain the food only from animals on whom they are dependent. This is called a parasitic nutrition. याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसून येतं की काही प्राणी हे इतर सजीवावर अन्नासाठी अवलंबून असतात आणि त्यांच्याकडून अन्न प्राप्त करतात. यालाच आपल्याला परजीवी पोषण असं म्हणायचं आहे. आणि त्याच पद्धतीने यामध्ये आपल्याला दोन प्रकार दिसतात. त्यामध्ये आहेत, फर्स्ट इज एक्टोपॅरासिटिक अँड सेकंड इज एंडोपॅरासिटिक. एक्टो मीन्स बाह्यजीवी परपोषण, बाह्य परजीवी पोषण, अँड एंडो मीन्स अंतपरजीवी पोषण. पहा, काही प्राणी हे इतर प्राण्यांच्या शरीराच्या पृष्ठभागावर राहून त्यांचे रक्त शोषून करतात. Some animals live on other animals' surface or body surface and they suck their nutrients or suck their bloods. ओके नाही, काही प्राणी उदाहरणामध्ये फॉर एक्झाम्पल लुईस, बेडबग्स, टिक ज्याला आपण लुईस मीन्स टिका, बेडबग्स मीन्स ढेकून आणि टिक म्हणजे गोचिडी ज्याला म्हणतो. जर तुम्ही ढेकून किंवा मग लिका हे आपल्याला ओळखीचे आहेत. हो का नाही, आपल्या डोक्यामध्ये काही परपोशी दिसतात म्हणजे आपल्या शरीराचं न्यूट्रिएंट्स घेऊन, आपलं रक्त घेऊन ते काय करतात? स्वतःचं पोषण करतात. त्यांना म्हणायचं आहे एक्टोपॅरासिटिक, बाह्य परजीवी, शरीराच्या बाहेर राहून त्यांचं पोषण ते करून घेतात. आणि नंतर आहे एंडोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन. पहा, याच्यामध्ये काय होते? इन दिस प्रोसेस सम ॲनिमल्स लाईक a tapeworm and roundworms live inside the body of other animals and obtain their food. एंडोपॅरासिटिक मध्ये काय होते की काही सजीव प्राण्यांच्या आतील भागामध्ये, शरीराच्या आत राहून ते स्वतःचं पोषण करतात. उदाहरणामध्ये काही कीटक आहेत, जसं आपण आपल्या शरीरामध्ये पोटामध्ये असलेले कीटाणू, जंत ज्याला आपण म्हणतो. तर अशा पद्धतीचे जे सजीव आहेत ते इतर प्राण्यांच्या शरीराच्या आत राहून स्वतःचं पोषण करतात. त्यांना म्हणायचं आहे अंतपरजीवी पोषण. ठीक आहे, दीज आर द पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. ओके, इन दिस वे we have completed our fourth chapter, that is nutrition in living organisms. Solve the exercise in your classwork in good handwriting. Okay, and read this chapter again and again for better understanding. Thank you.